गांधीयन थॉट को ग्रामांचल में पहुँचेबा एका समय स्वराज आश्रम और अलका आश्रम ओडिशार प्रतिष्ठित होते। रमादेवी गोपवंत चौधरी रही से अंचल लोक मान सहित अति ओतप्रोत भाव जड़ित थे। से समस्या बुझुते, निशा विरुद्ध में कम करुले। कम करने गांधी टोपी पिंधा दरकार, खदी केवल पिंधा दरकार। ग्रामांचल स्वास्थ्य से समय ब्रिटिश समय किसी नाला। जो जगह जाऊँगी सी किसी ना कि गांधीयन अनुष्ठान प्रतिष्ठा हो जाऊ। केमती खदी रे विभिन्न प्रकार वस्त्र बुणा जीव, केमती सतरंजी बुणा जीव, केते निर्भीक भाव से काम करते, जाति प्रति केते समर्पित थे। सी जो स्ट्राटेजी बनाऊे सहजर ब्रिटिशर मैंने पहुँची भी पार ना। आप केमी करुँच ये जिनटा आप रोच दिल्ली में, ये आसला एमती भिड़ केमी करदे से जगार आम हेल्थ कैंप करुचु। कहली बाबूरे तुम जहाँ खाया दे निज फोटो उठा, किसी असुविधा नहीं। नमस्कार। आजिर एही एपिसोड रे आमे केवल गोटे जगह विषय रे आलोचना करिबु नाही। आमे कथा हबा एक आइडिया, एक इंटेलेक्ट जर्नी बा गोटे साइलेंट रेवोल्यूशन विषय रे, जार ना होची अलका आश्रम। आज आम सहित अछंती श्री देवेंद्र राउत, जे होचंती फाउंडर चेयरमैन ऑफ द इंटेलेक्ट्स न्यू दिल्ली, जे प्रयास करी चलीचंती जे डायस्पोरा रे ओडिया आइडेंटिटी, कल्चर आउ लैंग्वेज को प्रकारे आमे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गोटे डायलॉग दे परिबु। आसंतु स्वागत करिबा श्री देवेंद्र राउत को। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, अलका आश्रम केउठी बा कोन आ तार इतिहास कोन रहिछि बा आज वर्तमान रे आपण ता सहित केमिति जडित से विषय जति टिके कहिबे। अलका आश्रम भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशा रे एक प्रमुख भूमिका थिला। यहाँ स्वाधीनता संग्राम को अंतुड़ीशाल कह जाए। पूर्व भारतर साबरमती आश्रम मध्य कह जाए। यह गांधीयन थॉट को ग्रामांचल में पहुँचेबा, रचनात्मक कार्य करवा एवं आमर जो ग्रामांचल युवक युवती मानू कर्म निजुक्ति किभଳି दिज्व कौलिक वृत्ति माध्यम बा विभिन्न जो ग्रामांचल रही निजुक्ति व्यवस्था ताकू किभଳି भावे करी आगु को नबा यही लक्ष्य एवं ता सहित स्वास्थ्य मध्य। ग्रामांचल स्वास्थ्य से समय ब्रिटिश समय किसी नाला। ये सबू गुड़ा को जदि देखा जाए यह एमती एक अनुष्ठान थिला। शिक्षा भी थिला, स्कूल थिला, जातीय स्कूल थिला। ता सहित पिलामानंकु केमती कर्म नियुक्ति हो पार, स्वाधीनता संग्राम पाई किभଳି व्यवस्था हो पार, ता सहित सुनागरिक केमती प्रस्तुत हो पार, ये सबू रखी एवं गांधीवाद को ग्रामांचल विस्तारित करवा यही लक्ष्य प्रतिष्ठा कराइला। ये जो करवा पछरे थिला गोटे स्वतः प्रेरणा थिला। कहीं ना जितेबाला साउथ अफ्रिका गांधी फेरी सी भारत रे भारतीयतार स्वरूपटा देखी। ता पूर्वर आमे जातीय कांग्रेस थिला। जातीय कांग्रेस से केवल संभ्रांत श्रेणी लोक मान थिला, कारण साधारणतः जो मैंने वकील थिले बा ब्रिटिश सहित जो मान संपर्क भल थिला, जो मैंने समाजर प्रतिष्ठित थिले से मानक नहीं कराइला। साधारण लोक केबे भाभी नथिले जे जातीय कांग्रेस गोटे अनुष्ठान अच्छी से आम मानक काम करिवो। किंतु गांधी जितेबाला आसिले, गांधी प्रथम चिंता कले कि जदि आम किसी आगू करने को हम भारत पर करने को हेले भारतीय प्रथम हवाक पड़ो। से कथा रखी भारत भ्रमण कर 1915 ठारू आरंभ कर 1917 पर्यंत भारत भ्रमण कर वेश पोशाक सबकि से निजुको भारतीय हवापाई प्रयास कर सफलता सहित यही जो परिवर्तन बा यही जो स्वरूप को से समय जातीय कांग्रेस नेतृवर्ग सहजरे ग्रहण कर नथिले, कम लोक ग्रहण करते। किंतु लोकप्रियता अत्यधिक मात्रा रे बढ़ीगला। समस्ते जानिले वास्तव में आमर वर्तमान जड़े नेता सृष्टि हेलेनी, साधारण माने कॉमन मैन लीडर से निजुको प्रमाण। सी कॉमन मैन नथिले, सी बहुत शिक्षित थिले, विदेश रु पाठ पढ़ी आसते, किंतु से एठी आसी से फिलिंग करैलेनी। कौन सी भारतीय भाविलानी जे ये आम भीतर लोक नुहे, आमरी भीतर लोकटी भाविले और विश्वास कले। तेणुक अति साधारण भाव समस्ते ग्रहण करने। सी चाहिए
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଉଛି, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଏକା ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର 1921 ମସିହା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ସେ ସମୟର ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସଚିବ ଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ହୁଁ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜମି ଦେଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 1920 ମସିହା ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ହୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସିଏ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହୁଁ ଏବଂ ସିଏ ଆସି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 1922 1922 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କିଏ? ସେ ସମୟର ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହୁଁ ହୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କିଛି କରିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ଅଳକା ନଦୀ କୂଳରେ ହୁଁ ଥିବାରୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ସେ 22 ବଖରା ଘର ହେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସାବରମତୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଖଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଯିବ, କେମିତି ସତରଞ୍ଜି ବୁଣାଯିବ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଆସି ସେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ହଳ ଯାଇ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ରମାଦେବୀ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ରମାଦେବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ରହି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ କଲେରା ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼ି କୁହାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ହୁଁ ହୁଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ। ହୁଁ ସିଏ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ରମାଦେବୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା, ଔଷଧ ଦେବା, ତା ସହିତ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ପକାଇବା ପାଣିରେ ବହୁତ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବି ମଦ ବିକ୍ରି କରାହେଉଥିଲା ସେ ଯାଇ ପିକେଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇଲେ ଆମର କେମିତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେଇଟା ସହଜରେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ସହଜରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ପହଞ୍ଚି ବି ହୁଁ ହୁଁ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଉଥିଲେ ହୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଥିଲା ବା ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ପାଖ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି ବେଡ଼ି ମଠ, ସେଠିକି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଉଦୟବଟ ସେଠିକି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତା'ମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସବଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏ ଖବର ବ୍ରିଟିଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ହୁଁ ମହିଳା ସମାବେଶ ସେଠି ହେଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦାଣ୍ଡିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାଟି ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ହୁଁ ହୁଁ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଭାବରେ ହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା ସମାବେଶ, ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ନିଜେ କରାଇ ଆସିଥିଲେ। ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ସେ ପୁଣି ଗୃହିଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଁ ହୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସେଠି ବିଶେଷ କରି କୈବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୃହିଣୀମାନେ ଆସି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଇତିହାସରେ ଏତେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ସେଇଟା ରହିଛି। ଆମର କାଳିଆ ପାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବେ, ସିଏ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଦିନରେ ବି ରାତିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଜଗେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରମାଦେବୀ ପାରାଦୀପର ଗଡ଼ର ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ସେ ଜଳପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାବିକ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବେନି। କେହି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରି ଇଭନି ଲଣ୍ଠନକୁ ଲିଭେଇକିରି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ହଁ ହଁ କାରଣ ଲାଇଟ୍ଟା ଯଦି ନଈରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ, patrolling କରିପାରିବେ। ହଁ ସେଇଟା ଧରିପାରିବେ। ସିଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ହୁଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଏଇ ଖବରଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ୟାପିଗଲା ହୁଁ ଯେ ଆମର ଚୌଧୁରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାଇଲେ। ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ବି ଗୋଟାଏ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖିଲେ, ହୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା, ମୋ ମନଟା ବିଲକୁଲ ସେଟା ଭାବି ନଉଥିଲା କେମିତି ସେ ଆସିଥିବେ, ଲଣ୍ଠନଟା ଜଳୁ ନଥିବ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଆସିଥିବେ। ସେ ଟାଇମରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥିବ ସେ କେତେ ଘଟଣାଟା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନଈରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ପହଁରା ଜାଣିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଗୋଟେ ପୁଣି ହୁଲି ଡଙ୍ଗା, ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ବି ନୁହେଁ, ବଡ ଡଙ୍ଗା ହୁଲି ନୁହଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ରମାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ କସ୍ତୁରବାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର କସ୍ତୁରବା କହିଲେ ଚଳିବ। ଚଳିବ, କାରଣ ସେମିତି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇମାନେ ମିଶି ଏଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଭାବ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଭୂମି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ରମାଦେବୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଆରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସରଳା ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ନେଇପାରୁନି ନା, ସମସ୍ତେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 1922ରୁ 1932 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଇବ୍ରେସନ ମୋଡକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଏଟାକୁ ଆଶ୍ରମ ନ କହି ଗଢ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଢ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମୟ ଆଶ୍ରମ କଲଚର ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ, ତେଣୁକରି ସେଠି ବି ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସେଠି ଖାଇବା ବି ଏକଦମ ବଗଡ଼ା ଭାତକୁ ଏ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଡାଲମା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ମୁଠି ଚାଉଳରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଠି ଚାଉଳ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, 15 ଦିନ ସେ ମୁଠି ଚାଉଳ ପକେଇକି ରଖନ୍ତି, ଏ ଯାଇ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଯାଇକି ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଯିଏ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ,
ମେ 1932 ମସିହା ମେ ମାସର ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। ହୁଁ ହୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା ପରେ 22 ବଖରା ଘର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଳି ଏଇଟା ଦିଆଗଲା। କଣ ବ୍ରିଟିଶ କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଖୁସି ଏତେ ଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର କାମ କରୁନଥିଲେ, ହୁଁ କାରଣ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ ରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ହୁଁ କିଏ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ହୁଁ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜେଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଶପଥ ସମର୍ପଣ ସିଏ ସେମିତି ଥିଲା ହୁଁ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ହୁଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିନେଲେ। ପୁଣି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରିଭାଇଭ ହେଲା। ରିଭାଇଭ୍ ହେଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ହେଇନଥିଲା, ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ହେଇପାଇଲା। ହେଇପାରିନଥିଲା। ଇଏ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କାହାର ମନେ ନଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଆଉ କେମିତି ସାର୍ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଡ଼ିତ ହେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ମନସ୍କାମନା କଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେବି, ବା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଆଚ୍ଛା ଅଳକା ସିନେମା ହଲ୍ ସେଠି ବି ଥିଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଏଇଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସେ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲି। ହୁଁ ଏଇ କଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ କରିଥାଉ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଉପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହୁଁ ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ବେଳେ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। 2017 ମସିହା କଥା, 18 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଯାଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍। ହୁଁ ନା ଡୁ ୟୁ ନୋ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ? ହୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲି କି ଆରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହୁଁ ତାପରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗୋ ଦେୟାର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ପସ୍? କହିଲି ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ମାଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ପସ୍ରେ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି। ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଳକା ଆଶ୍ରମଟା ଦେଖିଦେବା ଦରକାର। ହୁଁ ତାପରେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଏବେ ବି ସେଇ ତୋଟାରେ ଅଛି ସାର୍? ସେ ତୋଟା ବି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଥିଲା ହୁଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଲ୍ କରାହେଇଥିଲା କି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିବ, ସେ ଜମିଟା ଅଳକା ଆଶ୍ରମର। ହୁଁ ଯଦି ସିଏ ଫଙ୍କସନ୍ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଜମି ଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ୱିଲ୍ରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେହେତୁ 1932 ମସିହାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତାର ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ ହେଲା ହେଲାନି, ନାହିଁ। ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେରିଗଲା ତାଙ୍କ ଫେରିଗଲା। ଜାଗା। ଫେରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ନାଇଁ, କାହିଁ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା 1932 ମସିହା ପରେ। ଆମେ ହୁଁ ଯଦି ଆସି 2000ରେ ଖୋଜିବା, ହୁଁ ସେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେ ହୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିକ୍ରି ସରିଛି। ସେଠି ସିନେମା ହଲ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ସ ମିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଦୋକାନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘର ସବୁ ହେଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ଧାରଣା ମୋର ନଥିଲା ଯେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ମୋତେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଅଛି? ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲା ପରେ, ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରଟା। ଛୋଟ ସହର, ହଁ। ସେଇ ଛୋଟ ସହରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଫେରିକିରି ଆସୁଛୁ। ଜଣେ ତାରି ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଠର ଜାଗା, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ବୁଲିଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ ଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ହୁଁ ସେଇ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା 1912 ମସିହାରେ, ହୁଁ 2012 ମସିହାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଥିଲା ଯେ ହୁଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। କରାଯିବ, ହଁ।
ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ମୋର ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି? ଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଜର ଲାଗି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ ଚଳିଗଲା। 1947 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କାହିଁ ସ୍ମାରକୀ ମନରେ ଆସିଲାନି? କରିପାରିଲେନି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆ ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ହେଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଗାନ୍ଧିଆନମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ କହିଲି କି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ନଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବି କିଭଳି ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ସେ ସମୟରେ ଏ.ଭି. ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଜଣେ MP ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଆନ MP ଥିଲେ ସିଏ। ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ଭାବେ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ରମାଦେବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କରିବି ଏବଂ ସିଏ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲୁ। ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଟା 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କଥା। ସେ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଲୁ କି ଏଇଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। 2019ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ କେବେ ପଛକୁ ପଛେଇନାହାନ୍ତି। ପଛେଇ ନାହିଁ କି ମୋର ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସିନି ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଚାଲିଛି ସେଠୁ ଫୋନ୍ ବି କରେ, ଯେବେ ଆସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା କରେ। ଆରି ଭିତରେ ଥରେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଅଫିସକି ଚିଠି ଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା 7-8 ଦିନ ପରେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଶିଶିରେ ରଖି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ 2000 ଏବଂ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମର ଅମୃତ କାଳରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଅମୃତ କାଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଯେ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିନା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଠି ଚାଉଳ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ ଚଳାଉଥିଲେ, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଅଳକା ରଥ ବୁଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଅଳକା ରଥ ବୁଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତ ଦେଖିନୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କେତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ସାର୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 1921 ମସିହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବା ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଲେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବୋଲି କିଛି କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମଟା କଲେ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ପିକ୍। ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ହାରି ଯାଇଛି ବା ମାନେ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ନେଲେ ଯାହାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା, ଇଏ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏଇଟା ମାଟିର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କେମିତି ଆମେ ନୀରବ ହେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ଘର କାମ କରୁନଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଯଦି ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 10 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆମେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଏବେ ବି ପଚାରୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆ ଉପରେ
ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲେଖାଯାଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଇତିହାସ ସେଇଟା ଇତିହାସରେ ରହିଯିବ କି ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଗାଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେବା ଆଉଥରେ ଏଟା ହଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କଥା, ଗେନ୍ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କ ମାଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟୋରି ଖୋଜିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଲୁପ୍ତ, ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶିରୋନାମାରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା କହିଲେ ଚଳିବ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପରେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥାରେ ସେ ସମୟର ଆକ୍ଟିଭିଜମ ଆଉ ଆଜିକା ଆକ୍ଟିଭିଜମରେ ତ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧୀନ ଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଲିଟିକାଲି ରାଡିକାଲାଇଜ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଜମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ତ ନୁହେଁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ କମ୍ ପାଇନି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ହୁଏତ ନେତାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଈର୍ଷା କରୁଥିବେ କି ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ କ'ଣ ଆସିକିରି ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ। ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ତାଙ୍କର ମାଟିର ଭଲ ପାଇବା, ମାଟି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇ ଆମେ ଯାହା ନାଁ ସବୁ ନେଉଛି, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାନେ ସବୁ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେ ମାଟି ପାଇଁ ଡେଇଁଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ବି ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେମାନେ ଖଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଖଦି କେବଳ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ଆକ୍ଟିଭିଜମର ଡେଫିନେସନ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଟିଭିଜମ ମାନେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବା ଆଉ ପାୱାର ଶେକଡାଉନ ହବା। ପାୱାର ଶେକଡାଉନ ନିହାତି ଭାବେ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲେ ବି ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ସେଟା ଲାଇମଲାଇଟକୁ ନ ଆସି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବନାଟା ଆପଣ ନାଇଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରିବେ? ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ହସେ ବି। ଆମରି ଗ୍ରୁପରୁ ବି କିଛି ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଯେ ବି ଏ କାମ କରୁଥିଲେ। 4 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, 4ଟା କଦଳୀ ଦେବେ, ଫଟୋ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ଇଏ ସବୁ ସେ ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ହଉଥିବ? ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ତମେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ନିଜ ଫଟୋ ଉଠା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଛ କରି ଉଠା, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ଯେମିତି ନ ଆସେ। ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇକି ଯେବେ ଫଟୋ ଦେଖେ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା କରନି, ତମେ ନିଜ ଫଟୋ ରଖ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ରଖ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ରଖ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। କେହି ନାଁ ପାଇଁ ସେଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର, ବିଶେଷ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚରମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ହୋତା, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ 85 ଏଜ୍ ହେଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କାହାର କିଛି ପାଇବାର ଲାଳସା ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କିଭଳି ଭାବେ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁନୁ। ଏବେ ସେ ନିଶା ପାଇଁ, ନିଶା ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମର ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଶା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛୁ। ମାନେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଶା ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ଖାଉନି, ନିଶାଟା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ନିଶାଟା କ'ଣ ଆଉ ନିଶାଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ମାନେ ସେ ବାଟଟା ଖରାପ ଆଗଠୁ ଜାଣି ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ନିଶା ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ନିଶା ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଚିହ୍ନିଯିବେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏପଟେ ବିପଦ ଏପରି ଅଛି। ବିପଦ ଅଛି।
ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାହେଉଛି। ସେମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଶା ଖାଇବୁନୁ ଏବଂ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରାଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ରେରଣା ସେଇଠୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଲିଟେରାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକିରି କରିବାର କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଏବେ ରମାଦେବୀଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଗଲା ତାକୁ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତି ପିଲା ଏବେ ରମାଦେବୀ କଥା କହିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ରମାଦେବୀ କିଏ କ'ଣ କେମିତି। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି ମୋତେ ଆମର କିଛି ଜଣ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ସେ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରିବେ। ମୋର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛୁ। ହଁ ସିଏ ଜାଣିବେ ନା, ଖୋଜିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଛି। ସିଏ ରମାଦେବୀ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। ବହୁତ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି କଲୁ ତାଙ୍କର। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ୟୁଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କେମିତି ରହିଛି ସାର୍? ୟୁଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଛି, ସିନିୟର ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବି ରହିଛି। ୟୁଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନ ରହିଲେ କୌଣସି କାମ ସଫଳ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେବନି, ହବନି। ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ଟିକେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜିର ୟୁଥ୍ ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା ସେ ଟିକେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନେ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ରୁହେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଅନୁରୋଧ ରୁହେ କି ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇନି ସେ କହିବେନି, ସେଇମାନେ ତ ଲେଗେସି ସେଇମାନେ କ୍ୟାରି କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଠି ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦରକାର। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଦରକାର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକା ୟୁଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସେଠୁ ନ ପାଇବେ ସେଠି ଯିବେ କାହିଁକି? କରେକ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିବ। ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ନଥିଲେ ୟୁଥକୁ ଆଣିବା ଟିକେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ହଉ, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହାର ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ସେ କାହିଁ ଆସିବ? ଆଗରୁ ବି ୟୁଥ୍ କ'ଣ ସେୟା ନଥିଲେ କି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରମାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାଇବାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି କରିବୁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ହେବ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛୁ। ଓ ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ହୁଏତ ସହଯୋଗର ହାତ ଆଗରୁ ଟିକେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲରେ ଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 2018 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ସମର୍ପିତ ପ୍ରୟାସ। ମୋତେ ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଯିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ସିଏ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସିଏ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମେ ବି ଚାହିଁଛୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କମି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ନହେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲୁ କି ଯଦି କିଏ ଭଲ କହିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖରାପ କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ବି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିନି,
ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କାମଟା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ କାମ ମାଟିରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ କି ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହଉ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେନି। ହଁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର କେବଳ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆପଣ ପାଇଁ କାମ କଲା। କାମ କଲା ଏବଂ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଏଇ କାମଟା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ହୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ହୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ତ ଯୁବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ହୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ନେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ। ହୁଁ ବହୁତ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏବେ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ମୋତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବାଲିକୁଦାରୁ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା? ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହୁଁ କାରଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରୟାସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର, ହୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ କରନ୍ତି। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଇତିହାସ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଜାଗା ଉପରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଦାତାକୁ ବାପସ ପଳେଇଥିଲା, ଯାହା ୱିଲରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ କି ଫଙ୍କସନ୍ ବା ସକ୍ରିୟ ନ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାତା ପାଖକୁ ବାପସ ପଳେଇବ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ହାତ ବଦଳିଛି, ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଅଳକା ଆଶ୍ରମଟି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ସେଟା କଣ ସେଇ ମାଟି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ 22 ବଖରା ଘର ଉପରେ, ନା ଅଲଗା କୋଉଠି ଯାଇକି ତିଆରି ନାଇଁ, ହେଇଛି? ନାଇଁ, ସେଇ ଜାଗା ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ନାଳ, ଯେଉଁ ଆମର କେନାଲ ଥିଲା, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ, ହୁଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର କୂଳ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେଇ କୂଳରେ ଏବଂ ଏ ଜମିଟି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ତାକୁ 1.5 ଗୁଣ୍ଠର ଜମି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ହୁଁ 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 ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଗାସିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରି କରିଗଲେଣି। ଏଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର, ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ହେବ। ଯେତେ ଯେଉଁ, କାରଣ ଇଏ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇପାରିନି। ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟାଏ ସ୍ମାରକୀ କରାହେଇଛି, ଶତବାର୍ଷିକ ପିଲର କରାହେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁଜୁରାଟ ଆମର ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ସେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି, ଏସ୍ପିଏମ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଅଲଗା କଲେଜର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆସୋସିଏଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ୍ସ? ଆଜିକା ଛୁଆମାନେ, ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍, ଥର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଏଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟପିକ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ବେଶୀ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ମୋ କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେଇଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଇ କ୍ଷୋଭଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମୋର ଇକୋ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ହୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର ସେ ଭଲ ମାନେ ଜଣେ ନିହାତି ହାଇଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକ। ସେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଥରେ କବିତା ପାଠ ସବୁ ସରିଲା ପରେ କହିଲେ, ଦେବ ଶୁଣିଲୁ, ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍
ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନା ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କରିଡରରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ପଢ଼ିଲୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ନା ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ ନା, ତୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ମୋର ହଠାତ୍ କାହିଁ ମନେ ହେଲା କି କାହିଁକି ମୋତେ 2 ଥର କହିଲେଣି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବେଶୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପୁଣି ସେ ମାସେ 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି କହିଲେ ପଢ଼ିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ନା ଆରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ତାକୁ ତମେମାନେ ଭଲ ପାଉନ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ହଁ କହିପାରିଲିନି, ନାଇଁ ବି କହିପାରିଲିନି। ନା ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସିଏ ତାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଥା। ମଲା ବେଳକୁ କେବଳ ତା ପାଖରେ ଖଦିଟେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ କରିଥିଲା କାହିଁକି ତାର ନିଜ ଦୋଷରୁ ସେଇଟା ସେ କରିଥିଲା। ସିଏ ସବୁ ଦେଲା, ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଖଦିଟେ ନେଇକିରି ଗଲା, ପୁଣି ଗୁଳି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ। ତାକୁ ତା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଗୁଳି ଦେଲେ, ଆଉ ତମେମାନେ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଳି ଦେଉଛ ଆଉ ତୁ ଟିକେ ପଢ଼। ସେ ଲୋକଟା ଆମ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେମିତି? ନା ଦେଖେ, ଯଦି ଆମେ ଅହିଂସା ଉପାୟ ନ କରି ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆମ କତିରେ ଖାଇବା ବିନା ଆମେ ଲୋକ ତ ଏମିତି ମରୁଥିଲେ। ଆମ କତିରେ ଗୁଳିଗୋଳା ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମ କତିରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଆସୁନଥିଲେ। ଆମ ରାଜାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଏକାଠି କଲା। ଏକାଠି କଲାରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସିଏ ଭାବିଲେ ଆରେ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ନେତା ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ, ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତାହେଲେ ସେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ମରିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯାଇକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ, ସେଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କର, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଠି ଧରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର ସେଇଠି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଠି ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିକିରି କହୁଥିଲେ ହେଇ ମରିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଏପଟେ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ଲୋକ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଖାଲି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବ୍ରିଟିଶର ସବୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଭାରତ ସ୍ଥିତି। ସେଇ ଭାରତର ସ୍ଥିତି, ସେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କୁ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ଭାରତ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ଦିଆଯାଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯାଇକିରି ହିଟଲର ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସୁଭାଷ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାପୁଜୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବେଶୀ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିକି ମିସଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ କି ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ ଏବେର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଖରାପ କାମ ହେଇଛି ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ଗାନ୍ଧୀ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ବିଶ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ। ସବୁ ଦେଶରେ, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶ, ସବୁ ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ଏବଂ ଅତି ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏବଂ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗଲା ପରେ ବି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଅଳକାଶ୍ରମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ? ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଜମି ବିକିବାକି ସରିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଯୁବପିଢ଼ିକି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ତ୍ୟାଗ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ହୁଏତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି। ବହୁତ ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା, ସେଇଟା ତ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯଦି ଟେକା ପକେଇବା, ସେ ପାହାଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ନା, ଟେକାଟା ବାଉଁଶ ହେଇକି ଆସିବ।
ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ ଆପଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ବା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଜର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ଖାଲି ପ୍ରିଜର୍ଭ କାହାକୁ କରିବା? ଯଦି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା? ଆମର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହରେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁନି, ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଦେଲେ ସରିଯାଇଛି, ଅଳକା ହୁଁ। ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଟିକିଏ ଥିଲା, ସେ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲା, ସେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଉ ତାକୁ କେହି ମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ସେ ତାର ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ଯିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସେ ମନେ ପକାଇଦେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଲିଡର ଜଣେ, ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା କହୁଛି, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ବା ରମା ଦେବୀ ବା ସରଳା ଦେବୀ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଫେରି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇକି ଆସିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ହୁଁ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଆସିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ, ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ସ୍ପିୟର କଥା କହୁଛି, ଅଲଗା ଜାତୀୟ ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ କାମ କରାହେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସେଟା ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କଥା କହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ସ୍ମୃତି ଏକ ମାଟିର ସ୍ମୃତି ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ହୋଷ୍ଟ କରେ, ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ସେଠି ଆମେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଡାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତାଙ୍କ ମେମୋରି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି। ହୁଁ। ଆମ ଏଇଟା କହୁଛେ ଶିକ୍ଷିତତମ ଜିଲ୍ଲା, ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜଟିଏ ନାହିଁ, ହୁଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ହୁଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ନାହିଁ, ଭଲ ହୋଟେଲଟେ ନାହିଁ, ହୁଁ। ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ନାହିଁ, ହୁଁ। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବି ଏତେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏତେ ନାହିଁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାକୁ କେମିତି କହିବା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତତମ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି? ହୁଁ। ଏ କଥା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଚିଲେଇବା ପରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଶି ସାରିଲାଣି। ଆମେ କାହାକୁ ଯାଇକିରି କହିନୁ ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସ, ହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କର। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷ ରବିବାରେ ହୁଁ। ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଶୁଣିଲା, ହୁଁ। ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେୟାର କରାହେଉଛି। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ସେଟାକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କଲେ। ଏବଂ କରିକିରି ସେ ରାଲି କରିସାରିଲେଣି, ବହୁତ କାମ କଲେଣି ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେମିତି ଥିଲା, ସିଏ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ହୁଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଳକା ଆଶ୍ରମର କିଛି ତ ଅବଦାନ ରହିଲା। ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସିଧା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେନି, ହଁ। ତାହେଲେ ସିଏ ବୁଝିବେ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହୁଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କଥା ସେଠି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଯେମିତି ଏମାନେ କଥା ହେଲୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପଛରେ। ଆମେ ତାର ଭୂତ ଶୁଣିଲୁ, ଭୂତକାଳ ଶୁଣିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ।
ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସାର୍ ଆଶ୍ରମର? ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ବି କହିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଅଳକା ପତ୍ରିକା। ହୁଁ, ତାକୁ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ହୁଁ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କରୁଛି କ'ଣ, କରୁଥିଲା କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ହୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ହୁଁ, ତା ସହିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦରକାର। ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ସେଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ଗତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲେ ସେ ତାକୁ ସିରିୟସଲି କନସିଡର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍କିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁଁ, ପୁରା ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ହୁଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ହୁଁ, ସେମାନେ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟୁଥ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଁ, ହୁଁ, ୟୁଥ୍ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କହିଲି ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି। ମିଳିବାର ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଲିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ କିଛି କେଉଁଠି ଏନଗେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ସିରିୟସଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ୟୁଥ୍ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଟିଏ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ। ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଦେଲେ ପିଲା ଆସିବେ ଦେଖିବେ ବୁଲିବେ ଯିବେ, ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା ବି କରୁଛେ, ଅତୀତକୁ ଦେଖାଉଛେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ଏଇ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଡାୟସ୍ପୋରାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି କମ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଛି। ହୁଁ, ହୁଁ, ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫୋରମ୍, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ, ଆକ୍ରସ୍ ଗ୍ଲୋବରେ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହେ ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ହୁଁ, ହୁଁ, ମାତୃଭାଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ତ ଲାଗିଥିଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ? ହୁଁ, ପ୍ରଥମ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କି ଆମ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ମୋ ହୁଁ, ପୁଅ ବି ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେମିତି ଅନେକ ପିଲା, କିଏ ୟୁଏସ୍ ରହୁଛି, କିଏ ୟୁକେ ରହୁଛି, କିଏ ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କାଲକାଟା ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କେମିତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ? ଆଉ ଏଇଟା ସତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେ ହୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ହୁଁ, ସେଇଟାକୁ ଜମା ସିଏ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଁ, ହୁଁ,
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଆମ କଲଚରକୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେ କଲଚରଟାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା କହିବା ଆମ ଛୁଆ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ 70 ଦଶକ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି 70 ଦଶକରୁ 2000 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଖାଲି ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଏତେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ସୁସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯଦି ଛୁଆବେଳୁ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଇଂଲିଶଟା ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡାଟା କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ମାତୃଭାଷାରେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନ ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷାରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମାତୃଭାଷାକୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ବାପା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବି ସେ ମୂଳରୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହେ ସେ ଆମେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିବେନି ନା ସେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଟା ଯଦି ଆମେ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ହିନ୍ଦୀରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେତେ ଭାଷା ଶିଖେଇବା ସେତେ ଭଲ ସେ ଶିଖିପାରିବ ସେ କାପାସିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଏତ କମ୍ କରିପାରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତାପରେ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ କି ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 3-4 ମାସ ମୁଁ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମିତ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରି କେମିତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବେ ଏଟାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେମୋକ୍ରେଟାଇଜେସନ କହିଲେ ଚଳିବ ସାର୍ ଯାହା ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଲେ ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ବା ଲାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମ ଭାଷା ପାଠକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଆକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେମୋକ୍ରେଟାଇଜେସନ କହିପାରନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବି କହିପାରନ୍ତି ଆମର ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ତେଣୁକରି ସେଠି ସ୍ପିରିଟଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆସ ଶିଖିବା ଆମରି ଭାଷା ମଡ଼େଲ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ ଏପ୍ରିଲ 1, 2013 ମସିହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହସ୍କସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସେଠୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଲୋକ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣ MP ତଳେ ବସିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ମଞ୍ଚରେ ବସିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସ ଶିଖିବା ଆମରି ଭାଷାକୁ ଆମେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ସେଇଟା ମିଳିଛି ଆମେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6ଟା ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ କେବଳ ରବିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଡେଭଲପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ ସିଏ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ସେଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସ ଶିଖିବା ଆମରି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାଟି କେମିତି ଫେରିବୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଫେରିବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ସେଇଟା ସେ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇନୁ ସେ ମନକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଡ଼େଲଟା ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ସଣ୍ଡେ 2 hours ବା 1 hour କରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆସ ଶିଖିବା ଆମରି ଭାଷା ତେଣୁକରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏହାର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି ତାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କୋର୍ସ ହେବ। ହୁଁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଏକଥା କହି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଇପାରିନି। ହୁଏତ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦରକାର ଜିନିଷଟା, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ତ ଦରକାର। ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଏତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଷା ମୋ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନେଇପାରିଛି। ହୁଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଆମ କତିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଗଲା କି ହୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଢ଼ି ତାର କିଛି ବେଶୀ ମାନେ ଥିଓରି ନାହିଁ କିଛି, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ତିଆରି ହେଇଛି ସଫ୍ଟ କପି ରହିଛି। କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବହି କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ, ହୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହି ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ହୁଁ ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଶିକ୍ଷା ଆମବସ୍ୟା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ମୋ ଅଜା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୋ ହୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମୋ ବାପା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅକୁ ଦେବ। ହୁଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଏମିତିଆ ବହି ଥିବ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି, ଯଦି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ବି ଟିକେ ହଁ, ଟିକେ ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଡିବେଟ୍ ସାର୍। ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କେତେଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନେ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅକ୍ଷର ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତାର ବ୍ୟବହାର କମ୍, ଯେମିତି ଲୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ହୁଁ ସେଟାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ହର୍ଷରୁ ହୁଁ ଦୀର୍ଘରୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ସବୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ହୁଁ ତାପରେ ସେଇ ନୂଆ ଓଲ୍ଡ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଥଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଚାଲିଲା ସଂଘର୍ଷ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇଟା ବିଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ରଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିସାରିଛୁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ, ଭାଷାବିତ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ହସ ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଏବଂ ହସ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା। ହୁଁ 85 ବର୍ଷର ମାନେ ନାଁ ମୁଁ ନେଉନି, ସେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି, ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସରକାରକୁ, ଦୁଇଥର ଯାକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଗୋଟାଏ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ସେ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି 50 ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅକ୍ଷର ଆଲଫାବେଟ୍, ଅଛି ହଁ କେତେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କରାଯିବ। ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନ କରି ନୀରବରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ବଡ଼ ଘୋଷଣାଟେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ମାନେ ଅଯଥା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେକର କିଏ ଚାହୁଁଛି 52 ନା ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା 52 ହିଁ ରହୁ, ମାନେ କାହିଁକି 51 ହେବ? ଆମର ହଁ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି କମ୍ ଅଧିକା ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲା କି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 49 ନୁହେଁ 50। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 49 ବୋଲି କହିଥାଉ, ହୁଁ ଆଉ କେହି 52 ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟାକୁ 50 ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ,
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟାସନାଲିଜମର କଥା ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲେ ମହାଭାରତକୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ନା ଏଟା ସେ ସମୟର ସୋସିଆଲ ଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ଏଇଟା ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ। ଅ କାରଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହୁଁ, ଏବେ ବି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ହୁଁ, ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମହାଭାରତକୁ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଅନୁବାଦ ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦିତ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ଅଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ପ୍ରଭାବ ତାଠୁ ଅଧିକା। ହୁଁ, କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଯେଉଁ ଭୀମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଁ। ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି ଯେ ଏ ଶାରଳା ଦାସଟା ଆମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ହୁଁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ସାମିଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ବସ୍ତ୍ର, ଆମ ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା ବା ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିନଥିବେ। ଯଦି ହୁଁ, ପଢ଼ିନଥିବେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେମିତି କଲେ? ମହାଭାରତ ପଢ଼ିନଥିବେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୁହାଯିବ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି। ହୁଁ, କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ବ୍ୟାପକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଆମ ଭାଷା ତ ବଞ୍ଚିଲା, ହୁଁ, ଆମ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଫେରିଲା, ଆମ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଏ ରହିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀକି ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ। ହୁଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ସେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା କି ସେ ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ 1% ଲିଟରେସି ନଥିଲା। ହୁଁ, ଆମର 1%ରୁ ଅଧିକା ଲିଟରେସି ଥିଲା, ହୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିରଳ ଗୋଟେ ଡେଟା। ହୁଁ, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଲିଟରେସି ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପୁଅ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଉଥିଲା, ହୁଁ, ମୋ ପୁଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ହୁଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ଯିବା, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେ ପାଠ ସେତିକି ପଢ଼ିବ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ସେତେବେଳେ ଚାକିରି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ହେବ ସେମିତି ତ କିଛି ନଥିଲା, ହୁଁ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବେ। ହୁଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ହୁଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାରଳା ଦାସ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟା ସିଏ ତିଆରି କଲେ ହୁଁ, ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ପଞ୍ଚସଖା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେ ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିଲେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଅବଦାନ ରଖିଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହରାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କୁହାଯାଉନି, ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ହୁଁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ବା ପ୍ରଭାବୀ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ
ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜା ମହାରାଜା ଜମିଦାର ସମସ୍ତେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେବଳ ହେଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ଶାରଳା ଦାସ ଯଦି ସେତିକି କାମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ଏକତ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ମଧୁବାବୁ ତାକୁ ଆଗକୁ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁବାବୁକୁ ଯେତିକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଶାରଳା ଦାସ ପାଇବା ହକଦାର। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଛେ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ହୁଁ, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ହୁଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହୁଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହୁଁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲରେ କେହି ହେଇପାରିନି। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଜାଗା ঈଦଗାହ ପଡ଼ିଆ ହୁଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି, ହୁଁ, ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଲୁପ୍ତ, ତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା, ହୁଁ, ସ୍ଥିର କରି ମାନେ କହିପାରୁନେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ଲାଗେ ଆମେ କ'ଣ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ? ହୁଁ। କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ କ'ଣ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟସ୍ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 120ତମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 120ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଡାୟାସ୍ପୋରାର ହୁଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଂଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମସ୍ଥାନ ହୁଁ, କଟକରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 30-31 120ତମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଁ, ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଅତି ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ତାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେତେ ବିଶେଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଗଲା। ହୁଁ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନା ଗତ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ପୂର୍ବଜ ଯିଏ ଆମର ଆଇକନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅଣଦେଖା ଭାବ ରଖିବା, ସେ ଜାତି ସେଇ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବାଣୀ ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କର ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ତାର 600ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଏଇଟା କିଛି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଏଇ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ। କାରଣ ହୁଁ, ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ବି ହେଉଛି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସେଟା ହେଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ଭାଷା ପାଇଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ। ଏ ହୁଁ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ଧିକ୍। ହୁଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ହୁଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାରଳା ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଦରକାର। ମଧୁବାବୁକୁ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ହୁଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଁ, ନାମିତ କରାଯାଉ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ରହିବନି କି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ରହିବନି,
ସେମିତି ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ଖାଲି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ତାମାନେ ଆମେ କିଛି କରିବାନି? ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସମାନ ନୁହନ୍ତି? ହୁଁ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମହାନ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା କରିପାରିବାନି। ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାମ କରିବା ଦରକାର। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ସେଇଟା ବି ଭାବିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ, ସେ ହୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ରୁମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ କର୍ମପୀଠ ଯେଉଁଟା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଶାରଳା ପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ହୁଁ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଓ ଆମର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ। 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଅୟାରମ୍ଭ ହୁଁ କି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ। ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରାଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାର୍ ସଚେତନ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ କଣ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟରେ ରଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଇତିହାସକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ 13 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ତାର ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ମାଟିର ମହକ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ରିଚ୍ କଲଚର, ହୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ଲେୟର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖିବୁ। ଆଗରୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି କରାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କରାହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଇ ରଜ ପର୍ବଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଫରେନର ମାନେ, ଆମେ ସେଠି ଜାଗା ଛୋଟ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟର ଯେଉଁ ପୁରା ସେ ମୁଁ LED ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଫରେନର ଆସିକି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚନ୍ତି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମେମ୍ବର ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଏ କି ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ହୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ରସ୍ ଗ୍ଲୋବ ତାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଁ କରୁଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଡ଼ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିହେଉଛି, ପୁଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାହିଁକିରି ମଧ୍ୟ କରି ହେଉନାହିଁ। ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ କରିଥାଉ, ଲାଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟ, ହୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2015 ମସିହାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରିକରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2015, 16, 17, 18 ଏବଂ 2026ରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କନକ୍ଲେଭ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ହୁଁ ଇଭେନ୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କରାଯାଏନି କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରାଯାଏନି। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ହୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ହୁଁ କି ଆମକୁ ଏକାଠି ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ହୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ହୁଁ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଶାରଳା ଦାସ କଥା ବି କହିପାରୁଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବିୟଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡାରୀକୁ ନେଇଯାଉଛି କି ଆମ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୁଝିବେ କି ମରାଠୀ ଭାଷାବିତ୍ ଜାଣିବେ,
ତାମିଲର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କେତେ ରହୁଛି ଏଇଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏତିକି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଥାଉ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଗତ ସରକାର ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସେଇ କନକ୍ଲେଭରୁ ଆସିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ବା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସବୁ ସେଇ କନକ୍ଲେଭର ରେଜଲ୍ଟ ବା ପରିଣତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବୁ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବି କରିବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା। ଏଇ ଗତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥିଲା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଗୁଗଲ ସିଡାକ୍ ଏଇମାନେ ସବୁ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଡ଼୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଆସିଥିଲେ। 2 ଦିନ କନକ୍ଲେଭରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଉଟକମ୍ ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଶାସନ ହେବ ସେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ କରିପାରିବା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ରିସୋର୍ସ ଆମ କତିରେ ନାହିଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମ କତିରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବା ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି କ'ଣ କରିହେବ ସେଠି ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ କାରଣ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହିଁ କାମ ସମ୍ଭବ। ସାର୍ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଉପରେ ଏତେ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାସୀ ଆପଣ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପ୍ରତି ଏତେ ଟାଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଛେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା କେମିତି ସହଜ ହେବ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ପାଠ ଦେଇଛି ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଦେଲା ବିଦ୍ୟା ଦେଲା ସେଠି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଆମେ କହିବା ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦରମା ପାଇ ସେଇ ଦରମାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସିଏ ନିର୍ବାହ କଲେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ କ'ଣ ଏବଂ ମାଟି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବା ଦେଶ ହେଲା ତା ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦାନ ରଖୁଛେ କାରଣ ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ଆମେ ତ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଅଛି ବା ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ଯଦି କରିପାରିନି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଏଥିରେ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବା କଥା ମୋ ଗାଁ ପ୍ରତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭାବୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ବା ସେ ସମୟରେ ତ ପଭର୍ଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ରତା ସାଧାରଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିପାରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ପଢ଼ା ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସବୁ ସମୟରେ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା।
ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବିରତ ହେଇନି। ନହେଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୋର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଅଧାରୁ ସବୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର ନା, ହୁଁ, ହୁଁ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲି ହୁଁ, ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ଅଛି। ହୁଁ, ତାକୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବ ହୁଁ, ବା ତାହାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ହୁଏ ପ୍ରୟାସଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତିକି ମୋ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ରହିଛି। ସରକାର ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେଉନି। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେଠି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ ସେଣ୍ଟର ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସେଠି କାମ କରାହେଉଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଧିମା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ସେଠି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଧାସଳଖ ମିଳୁ ହୁଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ହୁଁ, ହୁଁ, ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ବା ମାଟିର ଯେମିତି ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ଅବଦାନକୁ ଆମେ ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ହେଉ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଶ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ମାଟି ସହିତ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ଗାଁ କଥା ଭାବେ, ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଭାବେ, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ କଥା ଭାବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାମଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ଯେ ସେ କାମ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 2018 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାର ସ୍ଥିତିର ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଜନସମର୍ଥନରେ ତ ହେବନି, ଆମର ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତାହାପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାଟି ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ କାମ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିକିରି ସେ NRI ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ରହିଥାନ୍ତେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମାଟିର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆମକୁ ମୁଁ ଭାବେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରୁ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।